हेलो स्टूडेंट्स, हम सुखविंदर कौर, असिस्टेंट प्रोफैसर डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स, GGDST कॉलेज हरियाणा हुशियारपुर। अज इस लैक्चर दे विच असीं क्वालिटीज़ और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टैक्सेशन सिस्टम करन जा रहे हैं। एक चंगा जिहड़ा कर प्रणाली है उसकी विशेषतावां जां गुण। कर जिस तरह असीं कल लैक्चर दे विच कीता सी कि एक गौरमेंट दी एक आमदन का मुख साधन एंड कंपलसरी पेमेंट जी आपको करनी पैंती है गौरमेंट को, और उसके बदले आप किसी तरह के भी बेनीफिट की आस गौरमेंट तो नहीं करते। गौरमेंट बिना शक साडे वैलफेयर लिए करती है, पर डायरैक्ट जिन्ना असीं टैक्स पे किया सानूं उन्ना ही गौरमेंट साडे वैलफेयर लिए करेगी, ये जरूरी नहीं है। कई बार गौरमेंट तो बहुत ज़्यादा भी कर दिंदी है, तो कई बार साडे टैक्स की पेमेंट तो घट भी हो सकता। जिस तरह आम लोग ਜਿਹੜੇ इनकम टैक्स नहीं पे करते, पर गौरमेंट जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, सोशल वैलफेयर का कोई काम करती है, तो उसका बेनीफिट तो उन्होंने भी मिलता है। तो हुण एक चंगा कर प्रणाली जिहड़ी हुंदी है उहदे विच उहदियां विशेषतावां की ने, उहदे गुण की ने, ये आपां करन जा रहे हैं। एक आदर्श कर प्रणाली किहड़ी होएगी, एक वधिया टैक्सेशन सिस्टम किहड़ा होएगा। एक चंगा टैक्सेशन सिस्टम किहड़ा होएगा, उसदियां किहड़े गुण ने आपां करांगे। एडम स्मिथ तो लैके हुण तक दे जिहड़े मॉडर्न अर्थशास्त्री आ उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिते ने, ते चंगी कर प्रणाली दे जिहड़े सिद्धांत ने उन्हां दे विच किहड़े गुण होने चाहिए ने, किहड़ियां विशेषतावां होणियां चाहिए ने, वो असीं करन जा रहे हैं। जिस तरह प्रोफैसर लुट्ट ने कहा सी, ना तो कोई कर पूर्ण तौर पर चंगा हो सकता ते ना ही कोई कर पूर्ण तौर पर खराब हो सकता। इसलिए एक चंगी कर प्रणाली है जिहड़ी, कोई भी कर प्रणाली वो दोषां तो मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए फिर भी उस दे विच ये जरूर आपां कर सकते हैं कि वध तो वध उहदियां क्वालिटीज़ जिहड़ियां चंगे टैक्सेशन सिस्टम दियां उस टैक्स दे विच जरूर होण, तां जो टैक्स तो होने वाला बेनीफिट, गौरमेंट नूं टैक्स तो होने वाली आमदन है जिहड़ी वो मैक्सीमम हो जाए। श्रीमती उर्सला हिक्स, मिसिज उर्सला हिक्स ने कहा सीगा कि जिन्ना भी टैक्स आप लगाते हैं, टैक्स पे करन दी योग्यता के अनुसार होना चाहिए कि कोई कितना पे कर सकता, टैक्स उस दे अकॉर्डिंग लगना चाहिए है। तो यूनीवर्सलिटी उहदे विच होनी चाहिए है, उहदे विच सर्व व्यापकता जी होनी चाहिए है। पर प्रोफैसर मसग्रेव ने सानूं कुछ एक होर विशेषतावां दित्तियां ने कि टैक्सेशन सिस्टम है जिहड़ा उस तरह होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मसग्रेव, फॉलोइंग आर दी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टैक्सेशन सिस्टम। चंगे टैक्सेशन सिस्टम के ये गुण ने मसग्रेव के अकॉर्डिंग। ये हुण आपां डिटेल दे विच करांगे कि टैक्सेशन सिस्टम है जिहड़ा चंगा, उहदे किहड़े-किहड़े गुण आ। चंगा टैक्सेशन सिस्टम मसग्रेव के अनुसार सब तो पहला तो उस इक्विटेबल होना चाहिए, वो समानता होनी चाहिए है। मीनस सारे लोगों के उत्ते करां दा भार जिहड़ा समान पैना चाहिए, समान पैना चाहिए। इसदा मतलब ये नहीं है कि सब दे उत्ते बराबर टैक्स लगे, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग। जिस तरह रिच पीपल ते ज़्यादा टैक्स पै जाए, पुअर पीपल जिहड़े हैगे ने उन्हां दे उत्ते थोड़ा घट टैक्स पै जाए। तो सेल्स टैक्स भी इस तरह होवे कि जिहड़ियां जरूरी चीज़ां दे उत्ते घट लगाया जाए, लग्जरी गुड्स आ जिहड़ियां उन्हां दे उत्ते थोड़ा ज़्यादा लगा दित्ता जाए, तां जो जिहड़ा वर्डन आ, क्योंकि गरीब लोगों की वर्डन सहन करने की क्षमता जिहड़ी पावर जिहड़ी कैपेसिटी थोड़ी घट हुंदी है, तो उन्होंने घट टैक्स पे करना पवे। इस तरह इक्वैलिटी जिहड़ी आ वो बनी रहे। उस तो बाद घट तो घट दखल, मिनीमम इंटरफेरेंस, कि सरकार की जिहड़ी इंटरफेरेंस है टैक्स लगाउण तो बाद वो फिर घट होनी चाहिए है। करां दा ज़्यादा भार, करां दे भार नूं घट तो घट करन दी कोशिश करनी चाहिए है, जिस नाल लोकां दे आर्थिक फैसलिਆਂ ते संयोग बाजार की कार्ज प्रणाली दे विच घट तो घट दखल होवे। मीनस ये नहीं कि सरकार की दखलअंदाजी घट होनी चाहिए, मतलब ये है कि सरकार की दखलअंदाजी इदां नहीं होवे कि तुसीं टैक्स लगाता एज अ गौरमेंट, तुसीं बजट दे विच डिसाइड किया, कैबिनेट ने डिसाइड किया, टैक्स लगा दिता, पर यह ना होवे बाद विच कि जिहड़ा टैक्स आ वो इन्ना ज़्यादा होवे कि लोगों की परचेजिंग पावर घट जाए, क्योंकि उसका फिर साइड इफैक्ट, उसका नैगेटिव इंपैक्ट है जिहड़ा वो पैना शुरू हो जाएगा। दैन नैक्सट हैगा जी अचीवमेंट ऑफ ग्रोथ ऑबजैक्टिव्स। असीं फिजिकल पॉलिसी दे विच स्टेबिलिटी चाहुंदे आ, इकनॉमिक डिवैलपमेंट चाहुंदे आ, इकनॉमिक ग्रोथ चाहुंदे आ। इहदे लई इंपलायमेंट जनरेट होनी चाहिए आ, इनकम दे विच वाधा होना चाहिए, डिमांड दे विच वाधा होना चाहिए। ये ऑबजैक्टिव्स जिहड़े तुहाडे आ उन्हां दी प्राप्ति हुंदी रवे, ये ना होवे कि इन्हां दी प्राप्ति दे विच किते कमी आ जाए।
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਜਾਏ। ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟੂਗੀ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਦੈਨ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆਫ ਨੈਕਸਟ ਚੈੱਕ ਔਨ ਦੀ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਇਵੇਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜ਼ਨ ਆ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ, ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੋਸ਼ਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਏ। ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਕਸ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭੋਗ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਕੈਨਨਸ ਆਫ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਖਰਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਘੱਟ ਖਰਚੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣਾ, ਲੋਚਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਟ ਇਨ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਦੀ ਲੋੜ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਮੀ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੈਲੈਂਸਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਅਬਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਪਲੀਕੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਟੈਕਸਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਝ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਇਨਕਮ ਆ, ਖਰਚਯੋਗ ਆਮਦਨ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।